प्रथम लेक्चर में આપણે प्रसारमानना 4 माप पैकी प्रथम माप विस्तारનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે બીજું માપ પ્રસારમાનનું ચતુર્થક વિચલન। તો ચતુર્થક વિચલનમાં આપણે પ્રકરણ 3 मध्यवर्ती स्थितिना माप में चतुर्थको भणी गया। ए ज मुद्दो अहीं आवे छे। 3 चतुर्थको हता Q1, Q2 अने Q3। हवे चतुर्थक विचलन में पहलुं ज आनुं सूत्र छे। बे प्रकारना सूत्र हशे। हवे प्रसारमान में तमारे निरपेक्ष अने सापेक्ष माप आ बंने प्रकारना सूत्रो याद राखवाना। तो चतुर्थक ने पहला तो संकेत में क्यूडी वडे दर्शावाय। चतुर्थक एटले क्यूडी। हवे एनो सूत्र है क्यूडी बराबर Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 नीचे छेद में 2। आ निरपेक्ष माप थयुं चतुर्थक विचलन। Q3 एटले तमारे तीजो चतुर्थक अने Q1 एटले प्रथम चतुर्थक। पहला चतुर्थकोनी किंमत ज शोधवानी छे अने पछी आ सूत्र में मूकवानी छे। तो निरपेक्ष माप एटले चतुर्थक विचलनांक, चतुर्थक विचलनांक बराबर। तो अहींया पण ए ज थाय Q3 माइनस Q1 नीचे छेद में प्लस कर देवाना Q3 प्लस Q1। एटले तमारे पहलो अने त्रीजो चतुर्थक शोधवू पड़े। चतुर्थक विचलननो अभ्यास करता तमारे ध्यान राखवानुं कि सूत्र में प्रथम चतुर्थक अने त्रीजू चतुर्थक तमारे जोईए। बराबर। तो आ बे चतुर्थकोना सूत्र छे। सूत्र आपणे अगाऊ अभ्यास करी चूक्या छीए। तो एमां वधारे हवे आपणे सूत्र लखावता नथी। एटले आ बे सूत्र ज छे चतुर्थक विचलननो मापनो अभ्यास करवा माटे। एक तो क्यूडी चतुर्थक विचलन शोधवानुं होय तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अने जो निरपेक्ष सापेक्ष माप कीधुं होय कि चतुर्थक विचलनांक शोधो तो Q3 माइनस Q1 नीचे छेद में Q3 प्लस Q1 आ प्रमाणे शोधी शकाशे। हवे आना आधारे आपणे डायरेक्ट स्वाध्यायमां जोईए। स्वाध्याय 4.2 आ पण एकदम सहेलुं ज छे। विस्तार हतो ए पण एकदम सहेलुं हतुं। 4.2 में पहलो दाखलो जोईए। दाखला नंबर 1। तो दाखला नंबर 1 अहीं आप्यो छे। जुओ तमे पुस्तक में स्वाध्याय 4.2 दाखला नंबर 1 शुं कीधुं छे कि एक निशानबाज एक स्पर्धानी पूर्व तैयारी करती वखते छेल्ला 10 प्रयत्नों में तेनुं निशान नीचे जणावेल अंतर मीमी थी चूकी जाए छे। हवे अहींया अंतर आप्युं छे 20, 32, 24, 41, 18, 27, 15, 36, 35 ने 25। नीचे शुं कीधुं छे आ माहिती परथी निशान चूकना मापनु चतुर्थक विचलन अने चतुर्थक विचलनांक शोधो। तो आ माहिती आपी छे केवी छे अवर्गीकृत। तो अहींया तमने अंतर आप्युं छे। पहला आपणे अंतर लखी दईए। तो अंतर मीमीमां आप्युं छे। तो पहलुं छे 20, 32,
24, 41, 18, 27, 15, 36, 35 અને 25 આ પ્રમાણે અહીંયા અંતર આપ્યું છે અને એના ઉપરથી તમારે ચતુર્થક વિચલન અને ચતુર્થક વિચલનાંક શોધવાનું છે. શોધો. ચતુર્થક વિચલન તમને ખબર છે કે સૂત્રમાં શું જરૂર પડે? Q3 - Q1 એટલે કે પહેલો અને ત્રીજો ચતુર્થક. આમાં પણ પહેલો અને ત્રીજો ચતુર્થક. તો પહેલાં ચતુર્થકો તમારે શોધવા પડે અને પછી જ આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડે. તો પહેલાં પહેલો ચતુર્થક. તો ચતુર્થકો શોધતી વખતે મેં તમને કીધું હતું ત્રીજા પ્રકરણમાં કે કોઈ પણ મધ્યક હોય, મધ્યસ્થ હોય, ચતુર્થક હોય કે દશાંશક હોય, સ્થાનીય સરેરાશના માપ કહેવાય. એમાં તમે અવર્ગીકૃત માહિતી આપી હોય અને તમારે શોધવું હોય તો માહિતીને ચડતા ક્રમમાં પહેલાં ગોઠવવી પડે. તો આ માહિતીને આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. તો હવે ચડતા ક્રમમાં સૌ પ્રથમ તો ચડતા ક્રમમાં પહેલી નાની આવે તો બધાથી નાની 15, એના પછી 18, એના પછી 20, એના પછી 24, એના પછી 25, એના પછી 27, એના પછી 32, એના પછી 35, એના પછી 36 અને છેલ્લે 41. હવે પ્રથમ ચતુર્થક આપણે શોધીએ Q1. તો 1 તો આગળ મૂકવાની કોઈ જરૂર નથી. તો Q1 માહિતી અવર્ગીકૃત છે તો n+1 આવશે અપોન ચતુર્થક છે એટલે 4 માં અવલોકનની કિંમત. અવલોકનની કિંમત આ સૂત્ર આવે. n એટલે કુલ કેટલી માહિતી છે જોઈ લઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. તો n બરાબર 10. તો બરાબર 10 + 1 / 4 માં અવલોકનની કિંમત. તો 10 + 1 11, 11/4. તો 11/4 એટલે કે 2.75 માં અવલોકનની કિંમત. હવે આપણે અગાઉ જે દાખલા કરાયા હતા એમાં આવો મુદ્દો આવ્યો હતો પણ આમાં 2.75 જેવો નહોતો આવ્યો, 2.50 વચ્ચેનો આવ્યો હતો બીજા અને ત્રીજાનો. પણ હવે આ 2.75 છે તો 2.75માં અવલોકન કયું લેવામાં એ પ્રશ્ન ઊભો થાય. તો એના માટે એક નિયમ છે. તો અહીંયા એવું કરવાનું કે 2.75 એટલે 2 અને 3ની વચ્ચે ના આવે પણ 3ની નજીક આવે. એટલે કે પહેલાં તમારે લખવાનું આ લેવા માટે બરાબર બીજા અવલોકનની કિંમત. 2 પોઈન્ટ છે તો એ તો લખી જ દેવાનું. બીજા અવલોકનની કિંમત પ્લસ 0.75 ઉમેરી દેવાનું. બીજા અવલોકનની કિંમત પ્લસ 0.75. પણ આ 75 ના લેવાય, એની સરેરાશ લેવી પડે. કઈ સરેરાશ? તો કૌંસમાં લખવું પડે ફરી. ત્રીજા અવલોકનની કિંમત
माइनस बीजा अवलोकन की कीमत। बराबर। तीजा अवलोकन और बीजा अवलोकन की सरेराश पण ए +75 में उमेराशे। आ तो अलग ज राखवानुं। बराबर याद राखजो आ मुद्दो। बीजा अवलोकन की कीमत +0.75 पण 0.75 में पाछो बीजा अने तीजानी सरेराश तफावत એટલે કે ત્રીજા અવલોકનની કિંમત માઇનસ બીજા અવલોકનની કિંમતને જે આવે 0.75 સાથે ગુણવાની। તો હવે જોઈએ બીજા અવલોકનની કિંમત। તો બીજું અવલોકન તો કેટલું છે જુઓ અહીંયા 18। તો અહીંયા 18 बीजा अवलोकन की कीमत +0.75 तो +0.75। हवे तीजा अवलोकन की कीमत कौंस में है तो अँ कौंस कर दो। तीजो अवलोकन 20 आपेलू है अँ आप चौथा क्रम में गोठव्या माइनस बीजा अवलोकन की कीमत। तो माइनस बीजा अवलोकन की कीमत 18 आ प्रमाणे थशे। बराबर 18 + 0.75 20 - 18 એટલે 2 तो 0.75 गुण्या 2 1.5 तो 18 + 1.5 એટલે 1.50 18 + 1.50 तो બંનેનો સરવાળો થયો 19.50। तो આપણો Q1 મળી ગયું મીમી। पहलो चतुर्थक मळ्यो 19.50 मीमी। हवे तीजो चतुर्थक लेवो पड़े तो Q3 3 जे आगळ ते आगळ 3 मूकवा पड़े। फरी एनो n+1/4 मां अवलोकन की कीमत वे आगळ 3 Q3 बराबर आगळ 3। हवे n એટલે 10 +1 અને 4 मां अवलोकन की कीमत। हवे अहींया आ तो आपणे पहला चतुर्थकमां हतुं ए प्रमाणे 10 + 1 11 11/4 तो 3 कौंसमां 11/4 2.75 मां अवलोकन की कीमत। હવે 2.75 ગુણ્યા 3 तो 8.25 मां अवलोकन की कीमत। હવે અહીંયા પણ પોઈન્ટમાં આવે છે તો ફરી પાછું એની પદ્ધતિ જે આપણે પહેલો ચતુર્થક શોધતા જે કર્યું હતું એ જ પ્રમાણે અહીંયા કરવાનું। 8.25 હોય તો પહેલાં 8 લઈ લેવાના। બરાબર જુઓ 8મા અવલોકનની કિંમત प्लस 8 ने 0.25 ने अलग करो तो 8 0.25। हवे कौंस में जे प्रमाणे हतो 8.25 એટલે 8 અને 9 ની વચ્ચે હોય તો પહેલો 9મા અવલોકનની કિંમત એની તફાવત લઈ લઈએ માઇનસ 8મા અવલોકનની કિંમત। कौंस पूरो बराबर 8મા अवलोकन की कीमत ये तो આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા છે એમાં અહીંયા જોઈ લેવાનું। 8મું અવલોકન કયું 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 35 9મું 36 છે 8મું 35 છે। તો 8મા અવલોકનની કિંમત
એને બદલે આપણે 35 લઈએ પ્લસ 0.25. હવે 9મા અવલોકનની કિંમત કેટલી હતી? 36. અને ફરી 8મા અવલોકનની કિંમત -35. તો બરાબર 35 પ્લસ 0.25. હવે આ બંનેનો તફાવત કેટલો આવે? 36 માઇનસ 35 1. 1ને 0.25 સાથે ગુણીએ તો 0.25 જ વધે. તો અહીંયા હવે સરવાળો કરી દઈએ. Q3 મળી ગયો. Q3 બરાબર 35.25 મીમી. બે માપ મળી ગયા, પહેલો ચતુર્થક અને ત્રીજો ચતુર્થક. હવે ચતુર્થક વિચલન આપણે શોધવાનું QD. QD બરાબર સૂત્ર લખાયું તે પ્રમાણે Q3 માઇનસ Q1 અપોન 2. તો બરાબર Q3 સામે જ છે 35.25 માઇનસ Q1 19.50 આવ્યો તો નીચે છેદમાં 2. હવે 35.25માંથી 19.50 બાદ કરવાના તો બરાબર કેટલો વધે ઉપર? 15.75 ભાગ્યા 2. તો 15.75 ને 2 વડે ભાગો તો તમારો QD આવશે 7.88. 87 પાછળ 5 છે એટલે 7.88 મીમી તમારે લખી દેવાનું. આ ચતુર્થક વિચલન QD મળ્યો તમને. હવે ચતુર્થક વિચલનાંક. તો આપણે વિચલનાંક શોધીએ. ચતુર્થક વિચલનાંક બરાબર સૂત્ર હતું Q3 માઇનસ Q1 નીચે છેદમાં Q3 પ્લસ Q1. તો બરાબર Q3 35.25 માઇનસ 19.50 નીચે છેદમાં એનો એ 35.25 પ્લસ 19.50. તો ઉપર તો આપણે જોઈએ તો કેટલો આવ્યો તો 15.75. બંનેનો તફાવત 15.75. નીચે છેદમાં આ બંનેનો સરવાળો કરી દઈએ તો 54.75. 15.75 ભાગ્યા 54.75. તો ચતુર્થક વિચલનાંક 0.29 આ માપ મળે તમારે. તો આ પ્રમાણે તમારે ચતુર્થક વિચલનમાં પહેલું ચતુર્થક અને ત્રીજું ચતુર્થક શોધ્યા પછી તમારે આ બે સૂત્રમાં જો ચતુર્થક વિચલન QD શોધવાનું કે તો આ સૂત્ર, અને બંને શોધવાનું કે તો વિચલનાંક પણ આ સૂત્રથી શોધાય. હવે આગળ દાખલા નંબર બીજો જોઈએ આપણે. દાખલા નંબર 2. તો બીજામાં જુઓ, પુસ્તકમાં આપ્યું છે, પહેલાં જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા કે એક શાળાના 43 વિદ્યાર્થીઓને મેળવેલા ગુણના નીચે આપેલા આવૃત્તિ વિતરણ પરથી ગુણનું ચતુર્થક વિચલન અને ચતુર્થક વિચલનાંક શોધો. હવે ગુણ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપી છે. ગુણ 10 થી કરીને 60 સુધી અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 4, 7, 15, 8, 7, 2. તો હવે અહીંયા આપણે આ માહિતી લખી દઈએ. તો પહેલો ગુણ છે તો ગુણમાં પહેલું 10, 20, 30, 40,
50 અને 60. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એ આપણો એફ છે. આવૃત્તિ તો વિદ્યાર્થીની સંખ્યા હતી 4, 7 અને 15, 8, 7 અને 2. કુલ તો અહીંયા કુલ લખી દઈએ તો આનો સરવાળો n બરાબર 43. હવે અહીંયા શું કરવાનું? તો આ માહિતી કેવી છે? વર્ગીકૃત છે પણ અસતત છે, વર્ગ લંબાઈ નથી. તો તમને ત્રીજા પ્રકરણના આપણે અભ્યાસ કર્યા મુજબ એક વધારાનું કોષ્ટક તમારે અહીંયા બનાવવાનું છે. એ કોષ્ટક CF સંચય આવૃત્તિ ચતુર્થકો શોધવાના હોય તો સંચય આવૃત્તિ CF લેવાની. તો પહેલાં તો F મૂકી દેવાનો 4 ના 4, પછી દરેક CFનું આગળના Fથી સરવાળો કરવાનો. 4 + 7 11, 11 + 15 26, 26 + 8 34, 34 + 7 41 ને 41 ને 2 43. હવે અહીંયા શોધવાનું કીધું છે ચતુર્થક વિચલન અને ચતુર્થક વિચલનાંક. તો QD વાળો સૂત્રમાં શું હતું? Q3 - Q1/2. તો ત્રીજો અને પહેલો ચતુર્થક પહેલાં શોધીએ. તો પહેલાં આપણે Q1 શોધીએ. Q1 તો Q1 બરાબર n+1/4 માં અવલોકનની કિંમત હવે અહીંયા n કેટલા છે? 43 છે. તો 43 + 1 ભાગ્યા 4 માં અવલોકનની કિંમત તેતાલીસ + 1 44 ને 44 ભાગ્યા 4 11 માં અવલોકનની કિંમત. હવે આ 11મું અવલોકન આપણે ક્યાં જોવાનું? 11માં અવલોકનની કિંમત CFમાં. તો 11મું અવલોકન આપેલું જ છે. તો એમાં 11માં અવલોકનની કિંમત કેટલી થાય છે? એ આપણો Q1 20. તો અહીંયા Q1 મળી ગયું. 11માં અવલોકનની કિંમત 20 ગુણ છે એટલે 20 ગુણ. એવી જ રીતે ત્રીજો ચતુર્થક Q3. તો એનું સૂત્ર મૂકીએ. Q3 બરાબર n+1/4 પણ કૌંસમાં 3 છે એટલે આગળ કેટલા મૂકવા પડે? 3 મૂકવા પડે. માં અવલોકનની કિંમત તો બરાબર 3. અહીંયા n 43 + 1 4 માં અવલોકનની કિંમત તો 43 + 1 44 ભાગ્યા 4 11 જ આવશે જે છે પણ આગળ 3 મૂકવાના. 3 કૌંસમાં 11 માં અવલોકનની કિંમત તો 11 × 3 33 માં અવલોકનની કિંમત 33મું અવલોકન. આ તમારે CFમાં જોવાનું કે 33મું અવલોકન ક્યાં આવે? તો અહીંયા CF આપેલું છે. તો એમાં 33મું અવલોકન ક્યાં આવે? 34માં આવે. અહીં 26 સુધી છે. 27 થી 34 આમાં આવે તો એ અવલોકનની સામેના ગુણ કેટલા થાય? 40. તો એની કિંમત Q3ની કિંમત આપણે મળી ગઈ. તો Q3 બરાબર
40 ગુણ. હવે આપણે ચતુર્થક વિચલન શોધવાનું છે. હવે સૂત્ર મૂકશું ચતુર્થક વિચલન QD બરાબર Q3 માઇનસ Q1 અપોન 2. તો Q3 40 હતા, 40 માઇનસ Q1 20 હતા, 20 અપોન 2. તો 40 માઇનસ 20 તો 20 વધે તો QD બરાબર ઉપર 20 નીચે છેદમાં 2. તો 20 ભાગ્યા 2 10. તો QD બરાબર ચતુર્થક વિચલન 10 ગુણ આવે. હવેનો સાપેક્ષ માપ ચતુર્થક વિચલનાંક. ચતુર્થક વિચલનાંક બરાબર Q3 માઇનસ Q1 નીચે છેદમાં Q3 પ્લસ Q1. આ સૂત્રનો તો બરાબર Q3 40 હતા, Q1 માઇનસ 20, નીચે પણ 40 પ્લસ 20 બરાબર ઉપર 20 વધશે, નીચે 60. 20 ભાગ્યા 60 એટલે જવાબ આવે 0.33. કોનું ચતુર્થક વિચલનાંક 0.33 આવે. બરાબર. તો આ રીતે ચતુર્થક વિચલનાંક આપણે પ્રથમ ચતુર્થક અને ત્રીજો ચતુર્થકની કિંમત શોધી અને સૂત્ર દ્વારા શોધી શકાય. હવે દાખલા નંબર 3 એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું.